নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি স্বপন। আপনার কথা শুরু করব, তবে তার আগে এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব দিল্লিতে। ভারতীয় জনতা পার্টির সদর দপ্তরে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী। ये बहुत बड़ी हिम्मत की है मैंने, और ये हिम्मत मैंने इसलिए की है कि जब ईमानदारी होती है, नीयत साफ होती है, गरीबों के प्रति करुणा होती है, देश का कल्याण यही जीवन का मंत्र होता है, तो फिर ऐसे निर्णय करने की ताकत पैदा होती है। हम हर गरीब तक पहुंचेंगे, हम हर गरीब तक पहुंचेंगे, 100% लाभार्थियों तक पहुंचेंगे। भाई और बहनों, आज मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। मैं जब गुजरात में था तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि लोग चिंता करते थे, मोदी जी आपकी सुरक्षा का क्या, आप चिंता क्यों नहीं करते, अपने आप को क्यों संभालते नहीं हैं। तो मैं एक ही जवाब देता था कि कोटि कोटि माताओं का, स्त्री शक्ति का मुझे सुरक्षा कवच मिला हुआ है। साथियों, भारत की माताएं, बहन, बेटियां निरंतर भाजपा पर विश्वास कर रही है। उनको पहली बार विश्वास मिला है कि सरकार उनकी छोटी से छोटी जरूरतों को भी ध्यान में रखती है। साथियों, इन चुनावों के नतीजों ने एक बात और साफ कर दी है कि यूपी की जनता को, और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड छोड़ के जरा नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए। इस देश के लिए बड़ी दुख की बात है। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें, और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं
हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। यूपी के लोगों ने इन लोगों को ये सबक दिया है और ये सबक उनको सीखना होगा। यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने, यूपी में गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। और ये करके दिखाया है, चार चुनावों में करके दिखाया है। वैसे आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है। लेकिन जो देश सीधे जंग लड़ रहे हैं, भारत का उनसे आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से नाता है। भारत की बहुत सारी जरूरतें इन देशों से जुड़ी हुई हैं। भारत बाहर से जो कच्चा तेल मंगाता है, पाम ऑयल मंगाता है, सनफ्लावर ऑयल मंगाता है, उसकी कीमत भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोयला हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, सभी की कीमतों में पूरी दुनिया में कल्पना बाहर का उछाल आ रहा है। युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। विकासशील देशों को विशेष रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, इस वैश्विक संदर्भ में इन कठिनाइयों के बीच इस बार के बजट पर नजर डालें तो एक विश्वास पैदा होता है। देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। इस भावना को इस बार के बजट से और ऊर्जा मिली है और मैं मानता हूं कि दुनिया भर में बने, निर्माण हुए इस विपरीत वातावरण में, उथल पुथल से भरे माहौल में, अनिश्चितता से भरे माहौल में भारत की जनता ने, विशेष करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय दिया है। भारत के मतदाताओं ने जिस तरह इन चुनावों में
स्थिर सरकारों के लिए वोट दिया, वो इस बात का प्रतिबिंब है कि लोकतंत्र भारतीयों की रगों में है। कैसे परिवारवादी राजनीति ने उनके राज्य का कितना नुकसान किया है, राज्य को पीछे ले जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मतदाताओं ने इस बात को समझते हुए भी इस चुनाव में अपना वोट दिया है, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया। साथियों, ये लगातार बहस बहुत जरूरी है। भारत जैसे लोकतंत्र में और देश को जिस ऊंचाई पर ले जाना है, उसको ध्यान में रखते हुए जिन मुद्दों को मैं उठा रहा हूं, उसको निरपेक्ष भाव से बहस होना जरूरी है। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है, इसका इशारा कर दिया है। साथियों, आज एक और विषय में देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की साजिश। आप मुझे बताइए साथियों, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार रूपी दिमाग देश में से नष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के प्रति एक भयंकर नफरत का भाव रहता है। देश की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भरने की ये प्रवृत्ति कुछ लोगों की पहचान के साथ जुड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक ईमानदार सरकार का वायदा करके चुनाव जीती थी और हमारी ईमानदारी को देखकर 2019 में जनता ने हमें और ज्यादा आशीर्वाद दिया। और देश हमसे अपेक्षा करता है कि मोदी जी, आपकी सरकार सिर्फ प्रामाणिक रहे इतना इनफ नहीं है। आप ही हैं, आप ही की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को, कैसे परिवारवादी राजनीति ने उनके राज्य का कितना नुकसान किया है, राज्य को पीछे ले जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मतदाताओं ने इस बात को समझते हुए भी इस चुनाव में अपना वोट दिया है, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया। साथियों, ये लगातार बहस बहुत जरूरी है। भारत जैसे लोकतंत्र में और देश को जिस ऊंचाई पर ले जाना है, उसको ध्यान में रखते हुए जिन मुद्दों को मैं उठा रहा हूं, उसको निरपेक्ष भाव से बहस होना जरूरी है। भारत में परिवारवादी राजनीति का,
ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया है। साथियों, आज एक और विषय में देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की साजिश। आप मुझे बताइए साथियों, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार रूपी दिमाग देश में से नष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसे लोगों के प्रति एक भयंकर नफरत का भाव रहता है। देश की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भरने की ये प्रवृत्ति कुछ लोगों की पहचान के साथ जुड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक ईमानदार सरकार का वायदा करके चुनाव जीती थी और हमारी ईमानदारी को देखकर 2019 में जनता ने हमें और ज्यादा आशीर्वाद दिया। और देश हमसे अपेक्षा करता है कि मोदी जी, आपकी सरकार सिर्फ प्रामाणिक रहे इतना इनफ नहीं है। आप ही हैं, आप ही की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को, आने वाले 25 वर्षों के हमारे राष्ट्रीय संकल्पों के प्रति देश के मिजाज को, देश के मूड को प्रतिबिंबित करते हैं। यहां से हम दो पटरियों पर एक साथ तेजी से काम करने वाले हैं। एक तरफ गांव, गरीब, छोटे किसान, लघु उद्यमी, उनके कल्याण पर हमारा जोर है। वहीं दूसरी तरफ देश के संसाधनों, देश की युवा शक्ति को नए अवसर देकर हम आत्मनिर्भरता के मिशन को तेज करना चाहते हैं। भारत का युवा आज अपने हुनर से, अपने बुद्धि के बल से और अपनी क्षमता के उपयोग से दुनिया को समाधान दे रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान आज के भारत के सामर्थ्य का बड़ा उदाहरण है। आज भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आत्मनिर्भर हो रहा है। स्टार्टअप के क्षेत्र में अपना सामर्थ्य बढ़ा रहा है और तकनीक के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। और यह सब हो रहा है उसकी युवा शक्ति के कारण। भारत में शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का हो, जो देश और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने वाली वर्कफोर्स तैयार कर सके, यह हमारा संकल्प है। आज एक ऐसे नए भारत का निर्माण हो रहा है जहां आपकी पहचान आप से होती है,
मुझे विश्वास है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम अपने अपने राज्यों को नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। जब देश के राज्य का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। और मुझे तो मैं गुजरात में इतने साल काम किया, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मानने वाली सरकार नहीं थी। हमारी सरकार में रोड़े अटकाने के सोच वाली सरकार थी। फिर भी गुजरात में हमारा मंत्र यही था, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। साथियों, हमें जुट जाना है, एक पल भी गंवाना नहीं है। चुनौतियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, लेकिन जीतने का संकल्प उससे भी बड़ा होता है। बड़े संकल्पों के साथ, बड़े सपनों के साथ ऊंची सी ऊंची ऊंचाइयों को पार करने के इरादे के साथ देश को आगे बढ़ाना है। साथियों, इतना बड़ा भव्य विजय भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। मैं एक बार फिर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये जो निर्णायक मतदान किया है, इसलिए हमारे मतदाता अभिनंदन के बहुत अधिकारी है। आइए दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के गड़गड़ाहट के साथ सभी मतदाताओं का अभिनंदन करें, मतदाताओं का आभार व्यक्त करें, मतदाताओं का गौरवगान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। এবার নজর রাখবো আপনার কথায়। 5 রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনের ফলে, বিশেষত উত্তরপ্রদেশের ফলে যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সদর দপ্তরে সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন, যেমন মহিলা এবং নারীরা তারা অনেক বেশি করে ভোট দিয়েছেন, নতুন ভোটাররা তারা বেশি করে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, এবং যেখানে যেখানে পুরুষদের থেকে মহিলারা বেশি ভোট দিয়েছেন সেখানে বাম্পার জয় পেয়েছে বিজেপি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ যে কথাটি তিনি বলেছেন সেটা হচ্ছে, এমন একটা দিন ভারতে আসতে চলেছে যখন পরিবারবাদী রাজনীতিকে মুক্ত হবে ভারত, এই রাজনীতি থেকে মুক্ত হবে ভারত, এবং সেই পরিবারবাদী রাজনীতির সূর্যাস্ত করবেন দেশের সাধারণ মানুষ। বলার অপেক্ষা রাখে না, মূলত কংগ্রেসকেই নিশানা করেছেন। যদিও বিভিন্ন জায়গায়, উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন জায়গায় যে পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি রয়েছে সেই রাজনীতিও তার লক্ষ্য ছিল। আজকের আপনার কথাও ঠিক এই বিষয়। এই ফলের পর কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কি তা নিয়ে আলোচনা করব। ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে কংগ্রেস যথেষ্ট লড়াই করতে ব্যর্থ হয়েছে, তবুও জাতীয় স্তরে বিরোধী বিকল্প গড়তে কংগ্রেসকে বাদ দিতে তিনি চান না। গত বছর দলের মুখপত্র জাগো বাংলার শারদীয় সংখ্যায় নিজেই সে কথা লিখেছিলেন তৃণমূল নেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একক শক্তিতে পরপর 2 দফায় রাজ্যের রেকর্ড সংখ্যক আসনে জিতে আসার পরেও তিনি জাতীয় রাজনীতির বাধ্যবাধকতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তার দিল্লির ডাক শীর্ষক ওই লেখায়। বিকল্প ঐক্য গড়া জরুরি, সেটা তো বোঝা গেল, কিন্তু সেই বিকল্পের নেতৃত্বকে একজন দায়িত্বশীল সর্বভারতীয় বিরোধী মুখ হিসেবে
সে বিষয়েও সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট বার্তা দিয়ে রেখেছিলেন মমতা। নিজেকে নেতৃত্বের দৌড়ে রাখেননি, উল্টে জাতীয় স্তরে ও বিরোধী শক্তিসমূহের সার্বিক ঐক্যে শান দেওয়ার জন্য যে কাজ করার দরকার সেই কাজে নিজেকে নিয়োগ করার প্রশ্নে অকপট তৃণমূল নেত্রী। ওই লেখায় তার ঘোষণা, পদ আমার কাছে গৌণ, লড়াই করতে পদ লাগে না, কিন্তু আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে এটাও ঠিক, মানুষের জন্য সরকারকে দিয়ে যদি ভালো কাজ করাতে হয় তাহলে সেই সরকারে থাকতে হবে বা সরকারের উপর প্রভাব বজায় রাখতে হবে। তৃণমূল নেত্রীর ওই কথাটা আজ 5 রাজ্যের ভোটের ফলাফলের পর আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কেননা জাতীয় স্তরে যখনই মমতা সার্বিক বিরোধী ঐক্য গড়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন ঘটনাচক্রে, তখনই সেই বিকল্প জোটের নেতৃত্বের প্রশ্ন তুলে তা বস্তুত ভেস্তে দিয়েছে জাতীয় কংগ্রেস। আর বিরোধীদের সেই অনৈক্যের সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে বিজেপি। অথচ বিজেপি সম্পর্কে তত্ত্বগতভাবে কংগ্রেস, তৃণমূল সহ বেশ কিছু আঞ্চলিক দলের অবস্থান অভিন্ন। তবুও দেশের প্রাচীনতম সর্বভারতীয় দল হিসেবে কংগ্রেস তার রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে পদে পদে ব্যর্থ হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। আজকের ফলাফলে দেখুন, যে উত্তরপ্রদেশ জওহরলাল নেহেরু, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীর মতো প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিল, কংগ্রেসকে সেখানে আজ মাত্র 2টো আসন পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। রাহুল গান্ধী বা প্রিয়াঙ্কা কেউই একদা কংগ্রেসের গড় উত্তরপ্রদেশের জনতার মনে বিশ্বাস অর্জন করতে পারেননি। পাঞ্জাবে অবশ্য এবারেও বিজেপি নিজেদের ধর্তব্যে রাখেনি। কিন্তু শোচনীয় অবস্থা কংগ্রেসের, একটানা 10 বছর ক্ষমতায় থেকেও গোহারা হেরেছে। সেখানে আম আদমি পার্টির মতো নবীন ও আঞ্চলিক দলের কাছে ধরাশায়ী হয়েছে কংগ্রেস। আর গোয়াতেও ব্যর্থ কংগ্রেস। কিন্তু এই গোয়ায় বিজেপি বিরোধী জোট গড়তে তৃণমূল একাধিকবার বার্তা দিয়েছিল কংগ্রেসকে, কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেনি রাহুল প্রিয়াঙ্কার দল। তৃণমূল মহারাষ্ট্র গোমন্তক পার্টির সঙ্গে জোট গড়ে যৌথভাবে যে পরিমাণ ভোট পেয়েছে তার সঙ্গে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট জুড়লে বিজেপিকে বিপাকে ফেলে দিতে পারত। অন্তত ভোটের সর্বশেষ ফলাফলে তেমনই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ওই যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, আমরা যেটা প্রথমেই বলেছিলাম, বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা, যেটা বস্তুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার লেখনীতে ইঙ্গিত করেছিলেন। আমরা এই বিষয়ে আলোচনায় আসব, একটা বিরতিতে যাচ্ছি। বিরতির পর আবারও এই নিয়ে আলোচনা করব, সঙ্গে থাকবেন। ফিরলাম বিরতির পর। আশা করা যেতে পারে এবারের ফলাফল দেখে কংগ্রেস দাদাগিরির কথা মাথায় না রেখে সার্বিক বিরোধী ঐক্যের গুরুত্ব বুঝবে, যদিও সেই বোধ জাগতে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। অনেক দাম দিতে হয়েছে, আর আরও অনেক দাম হয়তো দিতে হবে। উত্তরপ্রদেশে আজ অখিলেশের সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে আপোষ রফা করতে পারলে হয়তো রাজ্যের রাজনৈতিক রসায়নটা অন্যরকম হতো। অন্তত বিরোধী ভোট বিভাজনের দায় কংগ্রেসকে নিতে হতো না। আসলে তত্ত্বগতভাবে কংগ্রেস যাই বলুক না কেন, রাজনীতিতে অনুশীলন একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই নীতিতে অবিচল থেকেও রণকৌশল বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে তৈরি করতে হয়, প্রয়োজনে বদলাতেও হয়। এটাই রণকৌশলের ধর্ম। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব সে ব্যাপারে দিশেহারা। বাংলাতে তার হাতে গরম প্রমাণ রয়েছে। মুখে হিন্দুত্ববাদের বিরোধী, কিন্তু বাংলায় তার প্রধান প্রতিপক্ষ তৃণমূল। বামেদের উস্কানিতে অন্ধ তৃণমূল বিরোধিতা করতে গিয়ে এখন কংগ্রেস সাইনবোর্ড সংগঠন হয়ে গিয়েছে। আর বিজেপিকে একক শক্তিতে রুখে দিয়েছেন মমতা। সেই অর্থে আপের চাইতেও কঠিন লড়াই লড়েছেন তৃণমূল নেত্রী। কেননা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গত মে মাসে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতা দখলে রাখতে সমর্থ হয়েছেন মমতা। সেই সাফল্যের উপর দাঁড়িয়েই মমতা সার্বিক অবিজেপি ঐক্যের ডাক দিয়েছিলেন, যাতে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি কংগ্রেস হাইকমান্ড। তবে এই ফলাফলের ভিত্তিতে ভারতে বিরোধী পরিসরে আঞ্চলিক দলগুলির জোট বাঁধাটা যে সময়ের দাবি, তা আজ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আজ
এই নিয়ে শুনবো আপনাদের মতামত। একটা বিরতিতে যাচ্ছি, বিরতির পর নেব আপনাদের ফোন কল, সঙ্গে থাকবেন। 5 রাজ্যের ফল আজকে এইটা অন্তত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে কংগ্রেসের অবস্থান কি এবং এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কংগ্রেসের কি করণীয়। আজকে এই নিয়েই আমরা আলোচনা করছি। আমাদের প্রথম কলার রয়েছেন বর্ধমান থেকে তাপস রায়। নমস্কার তাপস বাবু। হ্যাঁ নমস্কার। শুভ সন্ধ্যা, বলুন। হ্যাঁ শুভ সন্ধ্যা। দেখুন, কংগ্রেস তার নিজের সখাত সলিলেই ডুবে আছে, তার থেকে ওঠার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে 2014 সালে যখন প্রাইম মিনিস্টার মনমোহন সিং আমেরিকা সফর করছেন, তার একটা অর্ডারের কপি রাহুল গান্ধী ছিঁড়ে ফেলেছিলেন, পরিষ্কার সাংবাদিক সম্মেলনে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। অজান্তে বোধহয়, অদৃষ্টে বোধহয় ভাগ্যদেবী হেসেছিলেন যে এই সঙ্গে সঙ্গে তুমি তোমার নিজের ভাগ্যটাকেও ছেড়ে ফেললে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, একটা অর্বাচীনের হাতে যদি রাজনীতি যায় তাহলে তার এই অবস্থাই হবে। বেশ কিছুদিন আগে কংগ্রেসের 23 জন মহারথী প্রবীণ নেতৃত্ব, বর্তমান যে আপনার কংগ্রেসে যারা তকতিত হাউসে বসে আছে, কংগ্রেসের তকতিত হাউসে, তাদের প্রতি জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তাদেরকে আন্ডার এস্টিমেট করে সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধীকে বাইপাস করে নিজে সামনে এগিয়ে এসেছিলেন। আসলে এই যে ড্যামেজ কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেছেন, অথচ বকলমে রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের সবকিছু ভোগ করছেন। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, তাও কি রাজনীতিটা যদি তিনি রাজনীতির মতো করতেন, তার বংশ পরিচয়ের মর্যাদা তিনি যদি দিতেন, তাহলে কিন্তু কংগ্রেসের এই অবস্থা হয় না। কংগ্রেস যখন ক্ষয়িষ্ণু শক্তি, তখন কারোর না কারো হাত তো হওয়া দরকার। তারা সে ইগোতে লাগছে, সেদিকে তিনি যাচ্ছেন না। অর্থাৎ এটা কিন্তু স্পষ্ট, রাজনীতিতে যে দূরদর্শিতার প্রয়োজন হয় সেই দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বের, এবং যদি পরিষ্কারভাবে বলি রাহুল প্রিয়াঙ্কার কাছে। রাহুল গান্ধী যতদিন না রিটায়ার করবেন ততদিন কংগ্রেসের কোনো আশা নেই। ধন্যবাদ। বেশ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। পরের কলার রয়েছেন দাইহাট থেকে সুজয় চৌধুরী। নমস্কার সুজয় বাবু। নমস্কার। শুভ সন্ধ্যা। শুভ সন্ধ্যা। ডুবছে কংগ্রেস। আজকে 5টা রাজ্যে যে ভোটগুলো হলো তাতে দেখা যাচ্ছে যে কংগ্রেস দলটা একবারে সত্যিকারই ডুবে যাচ্ছে। তারা যেভাবে শুধু পরিবারতন্ত্র নিয়ে তারা কোনো আন্দোলন করছে না, তারা শুধু টুইটে তারা মানুষের কাছে বিজেপি বিরোধী কথা বলছে। এখন সেই বিজেপি বিরোধী কথা বললে হবে না। আজকে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা রাজ্যে যখন বিধানসভা ইলেকশন হচ্ছে, সেই ইলেকশনে দেখছে যে কংগ্রেসের ভরাডুবি। এখন তারা যেসব রাজ্যে তারা যে জোট করছে, সেই জোটগুলো ঠিক মতো তাদের যে দূরদর্শিতা, যেভাবে জোট করতে হবে। আজকে প্রধান প্রতিপক্ষ হচ্ছে বিজেপি। সেই বিজেপিটার বিরুদ্ধে যাতে আঞ্চলিক দলগুলোর সঙ্গে জোট করে বিজেপির বিরুদ্ধে যাওয়া যায়, সেটাই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে যে সেটা তারা করছে না। তারা আজকে নিজের দাদাগিরি করবার জন্য, অর্থাৎ রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, এই যে আসছে, যেখানে মানুষ মানে বুঝে গেছে যে এরা একটা পরিবারতন্ত্র হয়ে যাচ্ছে, এবং আজকে বিজেপির যে প্রধানমন্ত্রী, বিজেপি তার ফায়দা নিচ্ছে কংগ্রেসের এই দুর্বল জায়গা, এবং এই কংগ্রেস সার্বিকভাবে বিরোধীদেরও একেবারে দুর্বল করে দিচ্ছে, ফায়দা নিচ্ছে। এবং নিজেদের বিজেপির মধ্যেও কিন্তু পরিবারতন্ত্র আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ওই কংগ্রেসের দুর্বলতা নিয়ে কংগ্রেসটাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। তাহলে আজকে মমতা ব্যানার্জি যেটা বলছে, উন্নয়নের লক্ষ্যে বলছে যে আঞ্চলিক দলগুলোকে এক জায়গায় করে বিজেপি বিরোধী একটা শক্তি আনতে, তা সেটা তো ঠিকই বলছে। আজকে দেখা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশের ভোটে যদি অখিলেশের সঙ্গে কংগ্রেস থাকতো তাহলে কি বিজেপি যেতে পারতো? বিজেপি যেতে পারতো না। বিজেপি তো এমনিতেই তাদের সিট কমে গেছে। আজকে তাদের যে নৈরাজ্য, আজকে হাতরস, তারপরে লখিমপুর, খেরি, এগুলোতে যা হয়েছে, আজকে সেখানে তারা যেতেই পারছে না। কিন্তু একমাত্র খেইতে কংগ্রেস বুঝতে পারা যাচ্ছে, একদম বুঝতে পেরেছি আপনার বক্তব্য। আমাদের পরবর্তী কলার রয়েছেন পাথর প্রতিমা থেকে দীপক কুমার পাত্র। নমস্কার দীপক বাবু। হ্যাঁ বলছি। হ্যাঁ শুভ সন্ধ্যা, বলুন, বলবেন আপনার বক্তব্য। হ্যাঁ আমি বলছি, ধরো গণতন্ত্রের জয় হোক, আমরা সবাই চাই, বুঝতে পারছেন তো? কিন্তু গণতন্ত্রের জয় যেমন ওই সব রাজ্যে হয়েছে, আমাদের রাজ্যেও হওয়া জরুরি ছিল।
কিন্তু সেখানে আমরা দেখলাম কি আমাদের রাজ্যে কিন্তু একটু মানে গন্ডগোল, যেটা ভোটের সময় হচ্ছে, ভোটের পরেও হচ্ছে। দেখুন, গণতন্ত্রের জয় আপনি বলছেন ঠিকই, হ্যাঁ, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে গণতন্ত্রের জয় কি হয়নি, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আমরা না, না, আজকে আমার আলোচনা কথাটা করছি, শুনুন। আমরা হ্যাঁ। ইস্যুটা একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার রয়েছে। রোজ রোজ এরকম ভাবে যদি টপিক থেকে আমরা সরে যাই তাহলে সমস্যা হবে। আজকের ইস্যুটা হচ্ছে যে এই 5 রাজ্যের যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল এবং তৎপরবর্তী পরিস্থিতিতে বিরোধী পরিষদে বিকল্প পরিসরে কি হতে পারে, বিকল্প জোট কি হতে পারে এবং কংগ্রেসের অবস্থান কি, এবং কংগ্রেসকে যদি থাকতে হয় সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের কি করণীয় সেটাও মাথায় রাখতে হবে। এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলোর যে একটা ক্ষমতা বাড়ছে এটা মাথায় রাখতে হবে কংগ্রেসকে, এবং সেই জায়গা থেকেই কংগ্রেসকে রফায় আসতে হবে, তা না হলে সম্ভব নয়। এবারে আপনি বলুন আপনার বক্তব্য কি। হ্যাঁ, কংগ্রেস তো তারা আসতে চাইবে না। তারা জানবে সারা ভারতবর্ষে আমার বিভিন্ন রাজ্যে দল আছে, বিভিন্ন রাজ্যে আমার কম বেশি সিট আছে। তারা তো রফায় আসতে চাইবেই না। প্রথমে তারা চাইবে তাদেরকে কেন্দ্র করে যদি কেউ রফা করে তাহলে আসতে চাইবে। সারা ভারতবর্ষে কম বেশি কংগ্রেস আছে, কিন্তু সংগঠন তো দুর্বল। দুর্বল সংগঠন। আপনি নিজের রাজ্যেই দেখুন, মানে এই রাজ্যেই দেখুন, কংগ্রেস আজকে সাইনবোর্ডে পরিণত হয়েছে। হাতে গোনা কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় রয়েছে, তাও বেশিরভাগ জায়গাতেই জোট করে। তো কংগ্রেস থেকে ভেঙে তৃণমূল হয়েছে, ও কংগ্রেস আবার উজ্জীবিত হবে একসময়। তারা কোনোদিন চাইবে না এখানে, তারা কোনোদিন হাতের তীর ছেড়ে দেবে না। বেশ, অন্তত আপনি এটা আশা রাখছেন যে কংগ্রেস আবার শক্তিশালী হবে। বেশ, অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। পরের কলার রয়েছেন গোপীনাথ দত্ত উত্তরপাড়া থেকে। নমস্কার গোপীনাথ বাবু। হ্যাঁ, নমস্কার। শুভ সন্ধ্যা। আপনাদের এই আলোচনাটা ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনাকে। এটা খুব ঘটনা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক হিসেবে আমি দেখছি কংগ্রেসের এই ভরাডিপির পেছনে কিন্তু আপনি যে আলোচনাগুলোর মধ্যে মধ্যে কথাগুলো বলছিলেন, প্রথম কথা হচ্ছে কংগ্রেসের যে সমস্ত প্রাচীন নেতৃত্ব, এই ইন্দিরা গান্ধীকে আমি যদি রাখি পাশে, ইভেন রাজীব গান্ধীকেও যদি রাখা যায়, তার পরের জেনারেশন যারা এসেছেন এরা কিন্তু কোনো মতেই মানুষের কাছে কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়। এক, 2 নম্বর হচ্ছে একটা সর্বভারতীয় দল, তাদের কোনো সাংগঠনিক চরিত্রই নেই। কংগ্রেস এমন একটা দুর্বল সংগঠন। কিছুক্ষণ আগে আমাদের একজন মাননীয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলছিলেন, আমি ওনার সঙ্গে সহমত পোষণ করছি যে ইমিডিয়েটলি মানে কংগ্রেসকে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ঢুকে যেতে হবে। এবং আমার মনে হয় সোনিয়া গান্ধী রাত্রিবেলায় পদত্যাগ করে বলা উচিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে আপনি হাল ধরুন। কারণ পশ্চিমবাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর যে আমি কিভাবে সংগঠিত করে এবং কি লড়াই করে মানুষের পাশে না থাকলে কিন্তু কোনো দিন হয় না। ওটা পাঞ্জাব ঘটনাটা তো আমাদের ঘেন্না লেগে গেল, একটা কংগ্রেস নেতৃত্ব একজনকে ঠিক করতে পারছে না। আজকে সেই যারা এত হইয়ত্তর করলো আজকে সিধু হেরে গেলেন এবং চেন্নাইকে যাকে নিয়ে এলেন তিনি হেরে গেলেন এবং অমরিন্দর সিং হেরে গেলেন। মানুষ অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনারা ফোন করছেন, আপনাদের মতামত আমরা জানছি, এই মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা বিরতিতে যাব, বিরতির পর আমরা আমাদের আরো অন্যান্য কলারের সঙ্গে ফোনে কথা বলবো, সঙ্গে থাকবেন আপনারাও। ফিরলাম বিরতির পর, দেখছেন আপনার কথা। আরো কলার রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। আউশগ্রাম থেকে রয়েছেন এই মুহূর্তে বংশী ঘোষ। নমস্কার বংশী বাবু। হ্যাঁ, নমস্কার। শুভ সন্ধ্যা। শুভ সন্ধ্যা, নমস্কার। বলবেন। আমি আউশগ্রাম থেকে বংশী ঘোষ বলছি। হ্যাঁ, এই যে কংগ্রেস ডুবছে, এইটা আরো আগে ডোবা উচিত ছিল। কারণ ওনারা যে গোড়াপত্তন করে দিয়ে গেছে স্বাধীনতার পর থেকে, তাতে কংগ্রেসের ভরাডুবিটা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, বিজেপিকে কংগ্রেসকে শেষ করতে হবে না, কংগ্রেসকে শেষ করবে তৃণমূল এবং কেজরিওয়াল। এখন যেটা দেখছি, এরা কিন্তু বিজেপির সুবিধা করবে এবং কংগ্রেস দলটাকে শেষ করবে। তো আজকে আমরা দেখছি কি না, আমার এখানে একটা প্রশ্ন বংশী বাবু, কংগ্রেসের এই যে দিনের পর দিন অধঃপতন হচ্ছে, তার জন্য কংগ্রেস কি নিজে দায়ী নয়? মানে এর আগে একাধিকবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং কিভাবে সামগ্রিকভাবে একটা ঐক্য গড়ে তোলা যায় সেই বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছেন, কিন্তু কংগ্রেস হাইকমান্ডের তাতে অনীহা। তা এই যে সমস্যাগুলোর মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস এখন যাচ্ছে, যে ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস এখন যাচ্ছে, সেগুলো কি তাদের নিজের তৈরি নয়? হ্যাঁ,
কংগ্রেস তো নিজে তৈরি করেছে, কিন্তু নিজে তৈরি করা ইস্যুটাকে আরো সুন্দরভাবে গুছিয়ে দিচ্ছে এরা। কিভাবে? আমি একটা বলি আপনাকে, যে যখন সিপিএম আমাদের রাজ্যে ছিল তখন কংগ্রেস দিল্লি গদিতে ছিল। তা কংগ্রেস যতদিন দিল্লির গদিতে ছিল, সিপিএম ততদিন আমার রাজ্যে রাজত্ব করেছে। যেই সিপিএম পরমাণু চুক্তিতে বেরিয়ে গেল, তখনই কংগ্রেসের ভরাডুবি করে দিয়ে চলে এলো এবং মমতার উত্থান হলো। সেই মমতা কিন্তু আবার উঠে ফিরে লেগেছে কংগ্রেসগুলোকে শেষ করার জন্য। তাহলে উনি গোয়াতে যাচ্ছেন, ত্রিপুরায় যাচ্ছেন, কাদিকে ভাঙছেন। এখানে একটা বেসিক জিনিস বুঝতে হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু বারবার করে বার্তা দিচ্ছেন যে আসুন আপনারা এগিয়ে আসুন, জোটের লক্ষ্যে আমরা কাজ করি, বিজেপি বিরোধী ঐক্য গড়ে তুলি। উনি কিন্তু বারবার বলছেন যে এখানে পদ গৌণ, উনি কিন্তু কোনো পদের জন্য এই কাজ করছেন না। এই বেসিক জায়গাটা আমাদের বুঝতে হবে। আজকে আঞ্চলিক দলগুলো বিশেষত তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠছে এবং অনেকেই বলছেন যে কংগ্রেসের যেই অধঃপতন তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস দায়ী। কিন্তু আমরা যদি বেসিক এই জায়গাটা দেখি যে কংগ্রেস নিজেই দায়ী। হ্যাঁ, কংগ্রেস এবং এটাও সত্যি। বিজেপি আজকে প্রধানমন্ত্রীও যে কথাটা বলছেন যে পরিবারতান্ত্রিক যে রাজনীতি, সেই রাজনীতি থেকে কংগ্রেস বেরিয়ে আসতে পারছে না। না, ঠিক এই পয়েন্টটা, এটা এবং কংগ্রেসের আত্মঘাতী রাজনীতি কংগ্রেসের এই অধঃপতনের মূল কারণ। এইটা বুঝতে হবে, এই বেসিক জায়গাটা বুঝতে হবে। হ্যাঁ, পারিবারিক তান্ত্রিক রাজনীতি, এটা মানুষ পছন্দ করছে না এবং এটার বিরুদ্ধেই আজকে বিজেপি উত্থান। আর একটা কি, দেখুন আমার মতে যেটা মনে হয়, যে রাজনীতি দলগুলো বর্তমানে রয়েছে সব কিন্তু সাম্প্রদায়িক দল। যে নিজেরা কেন ইন্দিরা গান্ধী কেন 76 সালে ওই যেটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রটা ঢুকিয়েছিল, কেন সংবিধানে এটা ঢুকানো হয়েছিল? কারণ উনি দেখুন, আপনি যেই কথাটা বলছেন একটু নিজে দায়িত্ব নিয়ে বলবেন, কারণ একটা সংবাদ চ্যানেল তো, এখানে যে কথা সম্প্রচারিত হয় এখানে দায়িত্ব নিয়ে বলতে হয় আপনাকে। এটা আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে আঞ্চলিক দলগুলোর শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে সার্বিকভাবে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দলগুলোর শক্তি বাড়ছে। এইবারে এই আঞ্চলিক দলগুলোর যখন শক্তি বাড়ছে, তাহলে কংগ্রেসকে সেই মতো এদের সঙ্গে ডিল করতে হবে। কংগ্রেস যদি সেই জমিদারি কায়দায় ডিল করতে যায় তাহলে বিফল হবে, মুখ থুবড়ে পড়বে। এটা তো পরিষ্কার, একদম অঙ্কের হিসেব। ঠিক। বেশ, ধন্যবাদ আপনার বক্তব্য বলার জন্য। আমাদের পরবর্তী কলার রয়েছেন বালিগঞ্জ থেকে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। নমস্কার শিবাজী বাবু। আচ্ছা, নমস্কার। টিভির ভলিউমটা মিউট করবেন শিবাজী বাবু। হ্যাঁ, আচ্ছা নমস্কার। দেখুন, কংগ্রেসের এই যে ভরাডুবি, এটা তো হবে। হ্যাঁ, সংগঠন তো মানে তৈরি করতে পারেনি। যেমন ধরুন রাহুল গান্ধী যেসব কথা বলেন নদীর, কথাগুলো মূল্যবান, কিন্তু সাধারণের মস্তিষ্কে তো ঢুকবে না। এই যে উন্নাও, হাথরস, তারপরে লখিমপুর, এইসব ঘটনা নিয়ে কোনো আন্দোলনই করে তুলতে পারেননি। সোনিয়া গান্ধীর উচিত কংগ্রেসকে নতুন ভাবে তৈরি করে সমস্ত একেবারে মানে নতুন স্টেজে এগিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। হ্যাঁ, নাহলে হবে না। কংগ্রেস তো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আর তবে একটা কথা হচ্ছে যে এই যে কৃষক নেতা টিকায়েত বলেছেন যে ৪৮ এটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হ্যাঁ, কেননা দেখুন, আমি টেকনিক্যাল লোক নই, কিন্তু টেকনোলজি যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, মানে এক ভদ্রলোক বললেন যে 10টা ভোটের মধ্যে 2টো ভোট বিজেপির পক্ষে চলে যাবে, এমন করা খুব অসম্ভব নয়। যাই হোক, হ্যাঁ, আর বিজেপি তো এসব করতে ক্ষমতায় আছে, তার রাজ্যের লোকরাই হ্যান্ডেল করে। হ্যাঁ, তাদের দ্বারা সম্ভব। তবে একটা কথা, কংগ্রেসকে কিন্তু ইয়ে করতে হবে, মানে দেখুন, নতুন থেকে এগোতে হবে, নতুন করে। আপনি যে প্রশ্নটা তুললেন ইভিএম এ কারচুপি, যেটা বিরোধী দলগুলো অনেক সময় করে এবং অন্যান্য দলও এই ইভিএম এ কারচুপির কথা বলেন, কিন্তু এর সম্পর্কে কোনো প্রমাণ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এবং টেকনিক্যালি এই ইভিএম এ কারচুপি করা কতটা সম্ভব সেই নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এই জায়গাটাকে বাদ দিয়ে আপনি যদি আপনার বক্তব্য রাখতেন খুব ভালো লাগতো। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে শিবাজী বাবু। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন টেলিফোনে। আমাদের আরো একটা বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়েছে, বিরতির পর আরো কলারের সঙ্গে কথা বলবো, সঙ্গে থাকবেন আপনারাও। দেখছেন আপনার কথা, আমাদের সঙ্গে কলাররা যোগ দিচ্ছেন, শুনবো তাদের মতামত। আমাদের সঙ্গে পরবর্তী কলার রয়েছেন বারুইপুর থেকে রণেশ্বর দাস। নমস্কার রণেশ্বর বাবু। হ্যাঁ, আপনাকে নমস্কার জানিয়ে শুভ সন্ধ্যা আপনাকে। শুভ সন্ধ্যা। আপনার যে বিশ্লেষণ করলেন
খুব ভালো লাগলো। বিষয়টা ডুবছে কংগ্রেস, এটা কংগ্রেস থেকে টুকরো হওয়া দলগুলো তাদেরও ক্ষমতা খর্ব হচ্ছে সাধারণ খর্ব মানুষের হচ্ছে? মধ্যে। হ্যাঁ, আচ্ছা। যারা কংগ্রেস থেকে অতীতে হুম। যে কোনো কারণে হ্যাঁ। তারা ব্যক্তিগত মানে পারিবারিক কিভাবে দল থেকে তাদের গিয়ে- ক্ষমতাটা কিভাবে খর্ব হচ্ছে সেটা যদি একটু ব্যাখ্যা দেন, মানে কিভাবে সেই দলগুলোর ক্ষমতা খর্ব হচ্ছে? যেরকম ধরুন এই মুহূর্তে পাঞ্জাবে ক্ষমতাচ্যুত হলো, যেরকম তাদের বিশেষ করে আশানুরূপ ফল হয়নি। যেরকম আশানুরূপ ফল কি? কংগ্রেস তো ওখানে পুরোপুরি ব্যর্থ, উত্তরাখণ্ডে- ওখানে পুরোপুরি ব্যর্থ কংগ্রেস, একদম মানে হ্যাঁ, এটা স্বাভাবিক, এতে হচ্ছে এটা মানুষের মঙ্গল হবে। এই যে ব্যক্তি, অর্থাৎ আপনি পারিবারিক বলছেন যে দল- কংগ্রেসের যে এরকম ভাবে পতন চলছে তাতে করে আখেরে সাধারণ মানুষের ভালো হবে। হ্যাঁ, একটা সময় ঝাড়ু পার্টি, আপ পার্টি বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলায় যে ধরনের জল্লাদি কায়দায় নির্বাচন পরিচালনা করছেন, পঞ্চায়েত আপনি থেকে আপনি আপনি পৌরসভা। একটু মানে যেটা আপনার সমস্যা মেনলি, আপনি ইস্যু থেকে একটু সরে যান। আমরা যেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে গিয়ে কংগ্রেসের এইভাবে অবনমন বলা যায়, এই অবনমনের কারণ কংগ্রেস নিজেই নয় কি? যেভাবে হ্যাঁ, আঞ্চলিক কারণ দলগুলির শক্তি তাদের বাড়ছে বিরুদ্ধে তাতে যে- করে আঞ্চলিক দলগুলোর সঙ্গে যদি সঠিকভাবে ডিল করতে পারতো কংগ্রেস, তাহলে এই অবস্থা হতো না। আপনাকে কয়েকটা কথা বলি, যেরকম ধরুন উত্তরপ্রদেশে গতবার অর্থাৎ 2017-এ কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির একটা সমঝোতা ছিল, সেইখানে সেরকম আশানুরূপ ফল হয়নি। কিন্তু যদি এই জোটটাকে টিকিয়ে রাখতে পারতো বা এই সমঝোতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতো, অখিলেশ যাদবের দল আজকে উত্তরপ্রদেশে প্রধান বিরোধী শক্তি এবং খুব শক্তপোক্ত বিরোধী শক্তি হিসেবে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেস হ্যাঁ, যদি যেটা- সমাজবাদী পার্টির হাত ধরতো তাহলে কি এই শক্তিটা আরো বৃদ্ধি পেত না? নাকি এটাও তো হ্যাঁ, সম্ভব হতো যে এতে- অখিলেশ সেখানে এতে সরকার করতে পারতেন? অখিলেশ যেটা পার করেছে সেটাও পারতো না, কারণ কংগ্রেস একটা অপাঙ্ক্তেয় যে দলটার 2G বিভিন্ন কোল কেলেঙ্কারি, বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে কিন্তু জামিনে আছে, অনেকে বেলে আছে, জেল খাটছে অনেকে। স্বভাবতই এখানে একটা জিনিস মানুষ কিন্তু ভোলে না, অর্থাৎ এইবার- কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা মন্ত্রীর নামে যে দুর্নীতির অভিযোগ সেটা ভালোভাবে নেননি সাধারণ মানুষ। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা একটা বিরতিতে যাব, আবারও বিরতির পর আবারও এই আলোচনায় আসবো। আমাদের কলাররা রয়েছেন সঙ্গে, তাদের সঙ্গেও কথা বলবো, সঙ্গে থাকবেন। আমরা টেলিফোন কলে যাব, আমাদের সঙ্গে মহেশতলা থেকে এই মুহূর্তে রয়েছেন আলাউদ্দিন মোল্লা। নমস্কার। নমস্কার। বলবেন। আপনাদের এই যে মানে হেডিংটা আছে, এই হেডিংটা দেখে একটা জিনিস মনে পড়ে যে অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, হ্যাঁ, তীর চালায়া ঘোড়াকো লাগ গিয়া গাধাকো। মানে সবাই ক্ষমতার মানে রস খাওয়ার জন্য এত উদ্গ্রীব হয়ে আছে। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই যে আমাদের মমতা ব্যানার্জি একের বিরুদ্ধে এক বলেছিল, সেই ফর্মুলা কেউ মানতে নারাজ, ক্ষমতার গুড় খাওয়ার জন্য সব ভুলে বসে আছে। তাই মানে মনে করছে তীরটা আমি ঘোড়াকে ঘায়ল করবো, মনে করছে আমি করবো, লাস্টে গাধাকে। এবং এই করতে গিয়ে কংগ্রেস নিজের ক্ষতি তো করছেই, এবং বিজেপি বিরোধী যে বিকল্প শক্তি, সেই শক্তি তৈরি হওয়ার জায়গাটাও নষ্ট করে দিচ্ছে, নষ্ট করে ফেলছে। এই যে এর পরে লোকসভা যদি এর থেকে এরা শিক্ষা না নেয়, তো পরের লোকসভা তো এরকম সব ধরাশায়ী হয়ে যাবে। এই পরের লোকসভায় থেকে এখন থেকে যদি তৈরি না হয়, এর থেকে শিক্ষা না নিয়ে, তাহলে কপালে দুঃখ আছে ভারতের। বেশ, অনেক ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী কলার রয়েছে নিউ টাউন থেকে প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। নমস্কার প্রবীর বাবু। নমস্কার। নমস্কার। দেখুন, বিউটি অফ ডেমোক্রেসি হচ্ছে বিরোধী স্বরকে মান্যতা দেয়া। তো আজকে আপনাদের যে মোশন, আমি মোশনের পক্ষে বলবো না, বিপক্ষে বলবো। আপনারা বলছেন ডুবেছে কংগ্রেস, আর ওদিকে মহারাষ্ট্র গোমন্তক পার্টি বলছে ডুবিয়েছে তৃণমূল। ওখানে কি জানেন, তৃণমূলের সঙ্গে যারা জোট করেছিল মূলত বিজেপিরই সহসঙ্গী ছিল, তারা আজকেই তাদের যে 2টো সিট জিতেছে সেই সঙ্গে আবার বিজেপির সঙ্গে মার্চ করে গিয়েছে। পাশাপাশি দেখুন, মমতা ব্যানার্জি বেনারসে গিয়েছিলেন, ওইখানে বক্তব্য। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বারবার কংগ্রেসকে বার্তা দিয়েছেন যে আসুন আমরা একজোটে লড়ি, এক হয়ে লড়ি, বিজেপি বিরোধী একটা শক্তি হই। সেই বার্তাটা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার দিয়েছেন। এই বেসিক জায়গাটায় ভুল হচ্ছে। দয়া করে একটু বলতে দিন। হ্যাঁ বলুন, একদম সংক্ষেপে বলুন, সংক্ষেপে টাইম, সংক্ষেপে বলবেন।
এবং এই মুহূর্তে সেকেন্ড ফেজ অফ অপোজিশন পার্টি অফ ইন্ডিয়া কিন্তু আর মমতাজি রইলেন না, কেজরিওয়াল রইলেন, তিনি কিন্তু গোয়ায় দুটো সিট নিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার মনে হয় তাতে কিছু কেয়ার করেন না, কারণ তিনি বলেছেন পদ গৌণ, শুধু কাজ করতে হবে, বিজেপি বিরোধী শক্তি করে তুলতে হবে। কারণ হচ্ছে তিনি সাহস দেখাননি ওখানে কোনো সিট দেবার। যেখানে সিট দিয়েছিলেন ত্রিপুরায় জামানত গেছে, এখানেও খোঁজ নিন জামানত গেছে। কাজে বিরোধী স্বর বললে তো হবে না, নিজেকে প্রমাণ করতে আজকে হবে। আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি যে এই যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং এর জন্য কংগ্রেস নিজের যেরকম ক্ষতি করছে এবং বিজেপির বিরুদ্ধে যে সার্বিক একটা জোট হওয়া বা শক্তি তৈরি হওয়া দরকার, সেই জায়গাটা আপনি তো এটা মানবেন যে কংগ্রেস একক ক্ষমতায় বিজেপিকে হটাতে পারবে না ক্ষমতা থেকে। তো সেক্ষেত্রে যে আঞ্চলিক দলগুলোকে একত্রিত করে যে একটা জায়গা তৈরি করা, সেই জায়গাটাকেও দুর্বল করে দিচ্ছে কংগ্রেস, আপনি এটা কি মানবেন কি মানবেন না? প্লিজ, সেটা হচ্ছে দেখুন, এই আসাদুদ্দিন ওবিসি আইএমএম তাকে বলা হয় কিন্তু ভোট কাটুয়া। আর পাশাপাশি মমতা ব্যানার্জিও কিন্তু ভোট কাটুয়া হয় কাজ করছে বিজেপির। বেশ, বুঝতে পেরেছি প্রবীর বাবু, আপনি বেসিক জায়গাটা হয়তো বুঝতে পারেননি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মতামত রাখার জন্য। আজকে আপনার কথায় আপনাদের মতামত আমরা জানার চেষ্টা করলাম এবং আপনারা কি বললেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আগামী দিনেও আমাদের নজর থাকবে যে কংগ্রেসের ভূমিকা কি হয় এবং আঞ্চলিক দলগুলো তারা যেরকমভাবে উঠে আসছে এবং আগামী দিনে এদের প্রভাব যে আরও বাড়তে চলেছে সেটা স্পষ্ট। আপনার কথা থেকে আজকে বিদায় নিচ্ছি, তবে অন্যান্য সব খবরের জন্য দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।